بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں 7 سے 8 ثنا ہاشمی کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اگر مگر ہاں نہیں ہو سکتا ہے، پتہ نہیں جیسے الفاظ شاید آج کے دن بلکہ کل ہی دم توڑ گئے، اور اس کی خصوصی طور پر وجہ یہ ہے کہ یہ سارے الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے۔ شکوک و شبہات بڑھتے ہی جا رہے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ الیکشن شاید نہیں ہو رہے، یا ہوں گے تو پتہ نہیں کب ہوں گے، لیکن حتمی طور پر اب 8 فروری کی ڈیٹ کا اعلان جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز 11 فروری تھا، لیکن ظاہر ہے گفت و شنید کے بعد باقاعدہ طور پر جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو یہ بتایا کہ ہماری صدر مملکت سے ملاقات ہوئی ہے، معاملات طے ہو گئے ہیں، اور 8 فروری کی جو ڈیٹ ہے وہ عام انتخابات کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ظاہر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اس ڈیٹ پر یا ان تمام معاملات پر کسی کو کوئی اعتراض ہے، تو وہاں پر عدالت میں موجود تمام ہی اشخاص نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا مقصد تھا کہ تمام لوگوں کو اتفاق ہے۔ اب یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ الیکشن بہرحال 8 فروری 2024 کو اس کا انعقاد ہوگا۔ اب اس انتخابات کے عمل کے ساتھ ہی اب سے کچھ دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کی چاند رات جو ہے وہ بہرحال ہم نے دیکھ لی ہے، اب الیکشن کی جو عید ہے وہ کون کیسے منائے گا یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے۔ تمام ہی سیاسی جماعتیں جسے کہتے ہیں چاقو چھریاں تیز کر رہی ہیں، جلسے جلوس کر رہی ہیں، اور اس بات پر پوری طرح مصر ہے کہ ظاہر اگلے الیکشن میں اترنے کے لیے اپنے اپنے جہاں بھی ان کے حریف ہیں ان کے لیے وہ مختلف قسم کی زبان استعمال کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کی طرف توپوں کا رخ کر رہی ہے۔ ادھر اگر ہم کراچی اور سندھ کی بات کر لیں تو MQM پاکستان جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیشہ کے ساتھ اتحادی رہنے کے باوجود بھی کوئی اچھے الفاظ میں ان کو جلسوں میں یاد نہیں کر رہی ہے، اور یہی کچھ شاید صورتحال پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ہے، اور وہ بھی تمام تر طریقوں سے چھریاں تیز کیے ہوئے ہے۔ نون لیگ جو ہے اس کا پیراڈائم بالکل ہی شفٹ ہے۔ آج میں کچھ کالمز اور کچھ چیزیں پڑھی تھی، کچھ لوگوں سے میری نون لیگ کے بہرحال بات بھی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کون سی لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں کب ملی ہے؟ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں، لیکن کراچی کی سیاست اور بالخصوص اردو بولنے والوں کی سیاست کا دم بھرنے والی سیاسی جماعت MQM پاکستان لیاری میں انٹری کی باتیں کر رہی ہے، انتخابی عمل کے حوالے سے اپنی سرگرمیاں تیز کرتی جا رہی ہے۔ لیاقت آباد کا پچھلے اتوار کا جلسہ ہے، سنا ہے بڑا دھواں دھار جلسہ تھا، لیکن MQM کو کون وعدے وعید کے دلا رہا ہے یاد کہ آپ کو سب کچھ واپس ملنے والا ہے کیسے؟ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ڈاکٹر فاروق ستار، سینئر ڈیپٹی کنوینر MQM پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سر کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ بہت سارے سوال ہیں، پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، 8 فروری سن 2024 پاکستان میں الیکشن کا انعقاد ہوگا اور تمام سیاسی جماعتیں بہرحال اس میں حصہ لیں گی، آپ کے لیے خوش آئند ہے۔ دیکھیں نا، الیکشن کے بغیر تو ہماری جو سیاسی صلاحیت ہے، قابلیت ہے، عوامی رابطہ ہے اور لوگوں کی نمائندگی اور اس کا حق ادا کرنا، تو اس کی یہ تو آکسیجن ہے پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے، پولیٹیکل ورکرز کے لیے۔ تو میرے خیال میں اور ہمارے اوپر سے تو ایک بوجھ اتر گیا نا کہ ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، ہم اپنا ایک بنیادی حق مانگ رہے تھے جو کئی سالوں کے بعد بالآخر 5 مردم شماریوں میں ہمارے ساتھ زیادتی ناانصافی ہوئی، اب جا کے کہیں اس کا ازالہ ہونے لگا، تھوڑا سا انصاف ہوا، تھوڑی لاپتہ آبادی بازیاب ہوئی، تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر حلقہ بندی کی ڈیمانڈ ہم نے کی اور مطالبہ کیا جو کہ جائز آئینی تھا، اور اس کو پورا کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے تھوڑا وقت لیا، تو وہ 90 دن کی جو ایک بنیادی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری نہیں ہوئی، تو سارا ملبہ ہمارے اوپر PMLN پر، اور جس جماعت نے بھی ہماری حمایت کی کہ بھئی دیکھیں اس میں کون سا سال لگ گئے، مہینے لگ گئے، چند ہفتوں کا آگے پیچھے ہوا، لیکن اگر ایک قومی اسمبلی کی سیٹ ہماری وجہ سے کراچی کی بڑھ گئی تو کراچی والوں کو اتنے عرصے کے بعد ایک تو خوشی کی خبر ملی، 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹ بڑھ گئی کیونکہ ہم نے چوکیداری کی، ہم نے نگرانی کی، ہم نے حلقہ بندیوں کی ڈیمانڈ کی، تو اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ آج اب یہ انتخابات کی تاریخ بھی ایک معمہ تھا، تو ٹاک شو کا ایک کانٹینٹ تو ختم ہی ہو گیا، ورنہ تو روزانہ یہی تھا۔ اور چیف جسٹس نے اس میں سرزنش بھی کر دیا ہے کہ کوئی یہ خدشات کا بھی اظہار نہ کرے، کوئی اگر میڈیا ہاؤسز یا اینکرز ایسا کریں بھی تو اس کے بارے میں بھی ہاکائز رکھی جائیں کہ کون ایسا کر رہا ہے، کیوں خدشات اور شکوک کی بات کی جائے۔ اس سے پہلے کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں اس وقت بات کرنی چاہیے
جو معاشی بحران ہے اور آئندہ آنے والی جو بھی حکومتوں کی انتخابات کے بعد اس کے لیے کیا چیلنجز ہیں اور یہ کیئر ٹیکر حکومت کہاں تک لے جائے گی. اگر کہیں کوئی تھوڑا بہت استحکام کے لیے کام ہو رہا ہے, کہیں تھوڑا بہت اگر جیسے کراچی میں ناجائز ہائیڈرنٹس کا خاتمہ اگر کیا جا رہا ہے, اسی طریقے سے اگر وہ ایک سسٹم جو ایس بی سی اے میں بنا ہوا تھا اس کے اوپر اگر ہاتھ ڈالا گیا تو کیا وہ مکمل طور پر ڈالا گیا, کیا وہ ریکٹ یا وہ گینگ جو تھا مافیا وہ ٹوٹا یا نہیں, یا اس کی باقیات ابھی بیسیکلی وہ اس چیز کا تسلسل ہے نا ڈاکٹر صاحب, جس پر جناب عاصم منیر صاحب نے فرمایا تھا کہ جو سسٹم ہے نا یہ ختم کرنے کی بہت ضرورت ہے. کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے کون کون سے سسٹم کہاں سے چل رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے آپ بھی اپنی مضبوط ہونے کی دوبارہ سے میں کہہ سکتی ہوں تگدو بھی کر رہے ہیں, ریاضت بھی کر رہے ہیں, اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں جلد سے جلوس بہرحال آپ نے شروع کر دیے ہیں. پہلے تو یہ فرمائیں کہ لیاری میں انٹری دینے کی آپ کو کیا سوچی ہے, اور آپ کا ووٹ بینک آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ ہے بھی, یا بس جسٹ ویسے ہی آپ ایک تھوڑا سا پاکستان پیپلز پارٹی کو جھٹکا دینا چاہتے ہیں؟ نہیں, جب پاکستان پیپلز پارٹی کہیں پر بھی جلسہ کر سکتی ہے, ایف سی گراؤنڈ جو ایف سی ایریا گراؤنڈ میں انہوں نے فی الحال زرداری بھٹو نے کیا تھا, تو پھر میرے خیال میں ہم نے ان کو ویلکم کیا تھا. آپ کی حمایت بھی تھی اس میں؟ نہیں, ہم نے تو ان کے سامنے پھر ایک جلسہ, یہ پچھلے انتخابات 2018 کی بات ہے, ہم نے ان سے کئی گنا بڑا جلسہ پھر کر کے دکھایا تھا. تو میرے خیال میں لیاری میں اگر ایم کیو ایم جاتی ہے اور جلسہ کرتی ہے تو ایسا نہیں کہ ایم کیو ایم پہلی بار جا رہی, ایم کیو ایم نے محمدی گراؤنڈ میں بھی جلسہ کیا ہے. ایم کیو ایم وہاں پر عثمان آباد اور لیاری کے درمیان جو بلوچ, کچھی, اردو بولنے والے مہاجر, پھر وہاں اور کئی نیازی برادری, تو مختلف لسانی اکائیاں وہاں ہیں, مختلف علاقوں کے پاکستانی وہاں مقیم ہے, اور لیاری ایک کراچی کا اہم علاقہ ہے, وہ کراچی سے باہر تھوڑی ہے. تو میرے خیال میں ہم تو اس کو اون کرتے ہیں, اور لیاری کے کئی مسائل ایم کیو ایم نے حل کیے. جب میں وزیر بلدیات تھا 97-98 میں, تو ہم نے 33 انچ کی ایک علیحدہ لائن جو ہے وہ پپری سے قیوم آباد اور قیوم آباد سے لیاری ایک ڈائریکٹ ڈیڈیکیٹڈ لائن دی تھی پانی کی. لیکن اس میں پانی کبھی نہ آیا. پانی آیا, شروع میں آیا, پھر اس کے بعد یہ جو بڑی لائنیں ہوتی ہیں طویل لائنیں, ان میں پھر مزید سوراخ بیچ میں جاتے, تو اس لیے پرابلم ہوتا ہے. پھر اسی طرح منوڑا کی لائن مصطفیٰ کمال بھائی کے زمانے میں سمندر کے نیچے سے تھی, اور منوڑا کو پہلی بار پانی ملا, اور منوڑا کا علاقہ بھی روایتی طور پر پیپلز پارٹی کا علاقہ سمجھا جاتا ہے. پیپلز پارٹی نے اپنے 15 سالہ اس بلا شرکت غیرے کے دور اقتدار میں انہوں نے کیا ہے, مختلف اکائیوں کو صرف نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے خوش کرنے کی کوشش کی. اور اگر آپ دیکھیں ہمایوں خان ایک مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ہوا کرتے تھے, اور وہ ایم پی اے بنے اسی وجہ سے جب میں نے لیاقت جتوئی صاحب کے زمانے میں ان کی وزارت میں ان کے علاقے میں پانی, ان کی کچی آبادیوں کو, ان کا انفراسٹرکچر یہ سارا جب دیا تو وہ ایم پی اے بنے, اور وہ مانتے اس بات کو ان کو کسی دن آپ بلا لیں. لیکن پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم کیماڑی کو ضلع بنا دیں گے. ارے صرف ضلع بنا دینے سے, وہاں ایک ڈپٹی کمشنر متعین کر دینے سے کوئی لوگوں کی کوالٹی آف لائف, ان کا معیار زندگی تھوڑی بہتر ہوتا ہے. ویسے یہ فیئرلی کامنٹ کر رہے ہیں آپ, لیکن میں ایک آپ ہی کے ظاہر دوست, لیکن اب وہ کیماڑی کے پختون بہت تیزی سے ایم کیو ایم میں آ رہے ہیں, جدون آ رہے ہیں, بھٹک آ رہے ہیں, جو پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے, اور جو ہزارے وال قیوم آباد کے چلے گئے تھے, یہ سب واپس آ رہے ہیں. فرمائیے گا, آپ کے دوست ہی ہیں میرا خیال ہے, اور رہے بھی ہوں گے قادر پٹیل صاحب. ہاں, قادر پٹیل سے ہے نا دوستی تو ہوگی, دوستی مطلب ہمارا ایک واجبی تعلق ہے. ٹھیک ہے, واجبی تعلق ہے, تو وہ کیا فرما رہے ہیں آپ کی پارٹی کے لیے ذرا سنیے گا. چلائیے جی. واجبی تعلق ہے. میں سوال کی گنجائش تو موجود نہیں ہے, کیا فرمائیے گا اس پر؟ میرے خیال میں اگر بھائی بھی کہہ رہے ہیں, لیکن جو لہجے میں ایک غصہ اور ایک حقارت بھی نظر آ رہی ہے, اور شاید بہت زیادہ ذہنی طور پر مجھے ڈسٹرب بھی نظر آ رہے ہیں. اصل میں کہیں اور کا غصہ جو ہے وہ ایم کیو ایم پر نکالا جا رہا ہے. اچھا, ایم کیو ایم تو ان کے ساتھ حکومت میں رہی نہیں 15 سالوں میں, پچھلے صوبے میں شروع کے 3-4 سال رہے, اس کے بعد جو ان سے الگ ہوئے ہیں, تو پھر ورکنگ ریلیشن شپ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ان کو دہی سندھ سے ووٹ ملتا ہے, اور کراچی کی لے دے کر اگر 3 قومی اسمبلی کی اور 8-9 صوبائی میں ان کو ووٹ ملتا ہے, تو ان کے وجود کو تسلیم کر کے سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اتنے روابط اور واجبی تعلق تو رکھنا ہوتا ہے. تو اس لیے تو ان کے ساتھ نہیں رہے, ان کا اپنا حساب دینا, ان کا ہمارا کوئی جوڑا ہوا حساب نہیں ہے, ہمارا اپنا الگ حساب ہے. ہاں,
ہم سے اگر وسیم اختر صاحب کے زمانے کا حساب لینا ہو تو بالکل وہ ہم دینے کے لیے تیار ہے. اور اس میں اگر لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی نمائندہ جماعت نہیں ہے, I'm sorry, لیکن انہوں نے جو ورڈ استعمال کیا 4-5 بلیوں کو اکٹھا کر کے ایک جماعت بنا دیا. اس کا جواب بنا میں دی. سمپل ہی دینا چاہتا ہوں. انہوں نے دیکھا ہے کہ جن چوزوں پر وہ راج کر رہے تھے, جہاں سے ان کا ووٹ نہیں تھا, جو صوبائی خود مختاری کے نام پر جس طرح کراچی کے اوپر ناجائز, غیر آئینی, غیر قانونی قبضہ کیا یہاں کے اقتدار پر, یہاں کے اختیار پر, یہاں کے وسائل پر, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی زمینوں پر, اور جس طرح قبضہ کر کے ان چوزوں کو یہ بلی الگ الگ کر کے کھا رہی تھی, ہم نے ان تمام چوزوں کو ایک بڑی مرغی کے ساتھ ملا کے اس کے پروں میں لینا شروع کر دیا. اور وہ حقیقی معنوں میں ایک ریفارمڈ, ری برانڈڈ, جب ایم کیو ایم, جب پہلے تو ہم نے ری یونیفیکیشن اپنے آپس میں کی, جو مایوسی تھی لوگوں میں, سب سے پہلے تو ہم نے امید کے سفر 11 جنوری سے شروع کیا 2023, پھر مردم شماری میں آبادی ریکور کرا کے, میں آتی ہوں اس پر, لیکن آپ مجھے یہ فرما دیں, ایک سیٹ اندرون سندھ کی کم ہوئی, اور ایک سیٹ جو کراچی کی بڑی وہ روایتی ایم کیو ایم کی سیٹ تھی, کھارا در کی, اولڈ ٹاؤن کی, وہ ہماری سیٹ. تو اصل میں یہ اس چیز کا غصہ ہے نا, جو سسٹم ایس بی سی اے میں بنا ہوا تھا, جو واٹر بورڈ میں بنا ہوا ہے, جب وہ سارا سسٹم ٹوٹ رہا, اور وہ جو سپلائی لائن تھی وہ اگر منقطع ہو گئی, سپلائی لائن, تو یہ سارا اس کا غصہ ہے. ورنہ وہ ابھی بھی یہ سمجھ. اچھا ویسے ایک بات کر لیتی ہوں, ابھی انہوں نے انہی کی گفتگو سے مجھے یاد اور اگر آیا ایسا کہ ہے فیئر فیکٹر جو ہے, اردو اسپیکنگ کی اگر یہ بات کر رہے ہیں, تو مجھے پتا ہے کہ مرتضیٰ وہاب کو جب میئر بنا دیا تو کتنے لوگوں نے پیپلز پارٹی کی صفوں میں کڑوا گھونٹ پیا. اور آج اگر اس کے پس منظر میں سعید غنی اور مرتضیٰ وہاب کے درمیان ایک کولڈ وار نظر آتی ہے, جو ظاہر بھی ہو گئی ہے, تو پھر وہ کیا ہے مجھے بتائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا لیکن اب میرا سوال ذرا مختلف ہے. اور اگر یہ بات تھی کہ اگر ان کے ساتھ کراچی تھا, تو بلدیاتی انتخابات انہوں نے کبھی بھی وقت پر کیوں نہیں کرائے؟ ذمہ داری صوبائی حکومت کی اور الیکشن کمیشن کی تھی. سپریم کورٹ نے ڈنڈا اٹھایا. تو یہ باتیں بہت پرانی ہوگی نا, میں ذرا لیٹسٹ بات کر لیتی ہوں نا. پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اپنے دور اقتدار میں خوش دلی کے ساتھ الیکشن نہیں کرایا. جب یہ دیکھا کہ اب کراچی پر قبضہ وہ تو کبھی بھی نہیں ہوا نا, بلدیات کا معاملہ تو ایسے ہی رہا ہے نا. 5-6% کے ووٹ بعد, اور پھر اس پہ اترانا غرانا شرم آنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن ڈاکٹر صاحب میرا سوال ذرا مختلف ہے. دیکھیں اس میں انہوں نے جو بات کی, ایک آخری بات, میرا سوال نہیں آنے دے. 15 جنوری کو الیکشن تھا, ہم 11 جنوری کو ری یونیفائی ہوئے, اور خدا کی قسم ہم الیکشن لڑتے ہیں, لیکن مراد علی شاہ نے ہماری بات مان کر 10A میں کراچی کے حلقے ہی توڑ دیے. الیکشن ہو ہی نہیں سکتا تھا, اور ہم نے کہا کہ پھر بھی اگر الیکشن کمیشن الیکشن کرائے, تو مراد علی شاہ نے, میں حلفیہ کہہ رہا ہوں, ہمیں 12 جنوری کو کہا کہ میں پولنگ اسٹاف نہیں بھیجوں گا, آئے وہ بھی اس پروگرام میں میرے ساتھ بیٹھے, قرآن بیچ میں رکھ لیں, ہم باوضو کراتے, قرآن اٹھا کر کہیں کہ انہوں نے سک, پھر انہوں نے پولنگ اسٹاف, تو ہمیں دور رکھ کر جماعت اسلامی کی گردن مروڑ کر پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا کر اس پر ریاستی جبر مسلط کر کے اپنا میئر لانا تھا, تو کون سا تیر مار لیا. چلیں ہو گیا, یہ آپ کا آ گیا آرگیومنٹ. اب میرا سوال یہ ہے کہ قادر پٹیل نے ایک ہی سانس میں 3 باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک تو آپ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے, اور آپ مطلب ان کے کہنے کا مقصد تھا آپ کی کیا ویلیو ہے, ایک آواز اگر آ جاتی ہے بائیکاٹ کی تو آپ سب کا تو بائیکاٹ ہو جائے گا. اب میرا سوال کیا ہے, آپ کو پیپلز پارٹی سے ڈر ہے یا آپ کو بائیکاٹ سے ڈر ہے؟ یہ اس سوال سے پیپلز پارٹی کا لندن کے بائیکاٹ کے مطالبے کے ساتھ گٹھ جوڑ نظر آ جاتا. اچھا صاف بات ہے نا, اتنا پیسہ, اتنے وسائل پیپلز پارٹی کی طرف سے خرچ کیے جا رہے ہیں. اوکے, بائیکاٹ فیکٹر پہ, ہاں, تاکہ ایک مرتبہ پھر فری گراؤنڈ ملے. جماعت اسلامی کا محدود ووٹ بینک ہے, پیسہ لندن جا رہا ہے یا یہاں پر ہے, پیسہ یہاں آ رہا ہے یا لندن جا رہا ہے؟ میں مبینہ طور پر جو میرے کان میں بات آئی, وہ آپ کے سامنے, اس کی گفتگو میں نے مصطفیٰ کمال سے بھی سنی ہے. ہاں, تھوڑا سا پروب کریں گے نا. ایسی گاڑیاں نواب شاہ میں جو بائیکاٹ کے حق میں اگر گھوم رہی ہوں ہر جگہ, ہاں, کراچی میں اکثر نظر آ رہا ہے کہ مطلب یہ کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا اگر ہوتا ہے بائیکاٹ کے حق میں, میرے خیال میں 1 اکتوبر کا ہمارا ملیر کا جلسہ, 15 اکتوبر کا اسی سال ابھی 15 اکتوبر کو رنگی ٹاؤن کا جلسہ, اور الحمدللہ آپ نے خود کا دھواں دھار جلسہ لیاقت آباد کا 29 اکتوبر کا, اور آج میں جا رہا ہوں موبلائزیشن کے لیے 5-6 گھنٹے بنس روڈ پہ. کل عوامی اجتماع اور عوامی رابطہ, وہ جلسہ نہیں,
कल आप वहां देख लीजिएगा। तो लाइफ हैज कम बैक टू कराची। ओके एमकेएम कहीं पर नहीं गई, यहीं पर है। तो ये But वैसे एक- चूजों को जोड़ा है उस बिल्ली चलें। के सामने, जो इन चूजों को अलग अलग करके और बॉयकॉट के मुतालबे में अपने वसाइल लगाकर कराची के मैंडेट को फिर चुराने की तैयारी कर रही थी। तो अब ये लेकिन चूजे चलें, मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक हो गए। ये मुत्तहिद, मुनज़्ज़म, मुतहर्रिक, मुत्तहिदा है। ठीक है, ये वो नहीं है जो लेकिन जिसको मुनज़्ज़म, मुतहर्रिक, मुत्तहिदा के लिए लंदन से ये आवाज मेरे कानों पे, जैसे आपको भी कुछ कानों में आवाज आती है ना, मुझे भी आई कि वो कह रहे हैं कि ये जलसे जुलूसों से तो बाज आए, ये कर नहीं सकते, तो इन्होंने अपने जलसे जुलूसों को कॉर्नर मीटिंग, राब्ता मुहिम का नाम दे दिया है। जो बॉयकॉट की बात अगर अब करेंगे ना, तो वो अपने बुनियादी नजरिए से इनहराफ करेंगे। ओके, वो फिर वाज़े हो जाएगा कि सिर्फ ये जाती मफाद या सियासत के लिए ये किया जा रहा है। इस वक्त लोग रांदे दरगाह हो गए। वो तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। जाली आवाम तो डोमिसाइल पे बिल्कुल- पीपल्स पार्टी ने नौकरियां दी, जाली डोमिसाइल बनाकर हमारे कोटे पर, तो उस पर तो आवाज नहीं उठी। लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है तो बॉयकॉट का, अब बॉयकॉट का बॉयकॉट होगा। मैं आपको लिख के दे, ओके, बाइकॉट का बाइकॉट होगा। लेकिन ये जो पिंगे आपने बढ़ाई हैं broadcast होगा, चूजों के boycott साथ, का boycott सर होगा। मेरी बात सुनो डॉक्टर साहब, ये जो आपने पिंगे बढ़ाई हैं चूजों के साथ, जिसमें आई एम सॉरी लेकिन सियासी गुफ्तगू हो रही है, तो सियासत में बात कर लेते हैं। जीडी आपके साथ आ गई है, नून लीग भी आप पर एतमाद का इजहार कर रही है कि जी हाँ चले बढ़ाओ वो कदम। दूसरे रंग के चूज हैं। हम तो अपने चूजों को हमने ठीक है, मिलाया, आप- और कराची की मुख्तलिफ लसानी इकाइयों को मुख्तलिफ सियासी। मुझे ये बताएं ना, देखें माजी में भी ऐसे इत्तेहाद हमने देखे हैं एमकेएम के हमरा। आपको लगता है कि इससे आपका वोटर जो है, क्योंकि आपका वोटर बड़ा दानिशमंद है, वो बेवकूफ वोटर नहीं है, दही वोटर भी उस तरह का नहीं है, वो आपसे सवाल भी पूछता है। गलियों कूचों में आप निकलेंगे कल अगर बंस रोड पर, तो आपको पता भी चलेगा शायद इस बात का कि लोग कहेंगे भाई क्या ताल्लुक है आपका जीडीए के साथ, आपका नजरिया अलग, उनकी सियासत अलग, आप किधर पहुंच रहे हैं नून लीग के साथ। कराची में नून लीग का एक बंदा मैंडेट नहीं उठा सकता, आप बात कर रहे हैं नून लीग के साथ इत्तेहाद की। देखिए, सियासी क्या जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए इत्तेहाद जरूरी था, या फिर इसके पसे पर्दा कुछ और हकाइक हैं जो आप शायद अभी नहीं बताना देखिए, चाहते? पीडीएम की भी जब हुकूमत बनी तो पहले पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा थी, फिर अलग हो गई। जी जी जी, जब थोड़ा सा भी पीडीएम जो है वो ऊपर की तरफ जाने लगी तो पीपल्स पार्टी ने उसे छोड़ दिया। ठीक हो गया। फिर हुकूमत जब बनाने का वक्त आया और पीपल्स पार्टी की वजह से ही पीएमएलएन को और जेयूआई को मजबूर होना पड़ा कि पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हो गई थी, तो शहबाज शरीफ हल्फ लेके असेंबलियाँ तहलील करके इलेक्शन की तरफ जा रहे थे। जी जी जी, ये आसिफ अली जरदारी साहब थे जिन्होंने मना किया कि ये नहीं होना चाहिए। मजबूर किया जेयूआई को और पीएमएलएन को, और उन्हें भी मरवा दिया। और उन्हें मरवा कर समझते थे कि अब पंजाब में बिलावल के लिए जो है वो कोई स्पेस और वैक्यूम, ऐसा नहीं है। अगर पीएमएलएन के लिए भी आसान नहीं है तो पीपल्स पार्टी के लिए तो पंजाब में इस कदर सख्त हाँ, ये बात है वैसे। नापसंदीदगी लिख के रख लें तो मतलब है कि वो ले दे के सिर्फ अंदरून सिंध में रह जाएंगे। और वो अगर जेयूआई, पीएमएलएफ और ये जो जीडीए है, अगर उसने जो मेहनत की, जो अवामी राब्ता किया, नंबर 2 पोजीशन रही है जेयूआई की लाड़काना में भाई। और अगर ठीक हो वहां गया। और जमातों के वोट मिले, आप पिछले इलेक्शन को उठा के देखिए। जी जी, मैं उसको बिल्कुल तो अगर आप कंसिडरेशन थोड़ा सा देखती हूँ, इलेक्शन हाँ। के रिजल्ट्स में जाएं तो ये जो गुस्सा नजर आया था अभी आपका, ये जेयूआई पर है, अच्छा। ये पीएमएलएन पर है, ओके। और शायद किसी और पर भी है जिसने केयर टेकर हुकूमत में थोड़ा सा इनकी चूल्हे हिला दिए, जड़े हिला दिए, जो 15 सालों में इन्होंने मजबूत की। अच्छा, अब चलें वैसे एक बात करते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, क्योंकि आप एक जीरक सियासतदान हैं, इस वक्त जो प्लेइंग फील्ड सज रही है इलेक्शन की, इसमें आपको लगता है कि पीटीआई के साथ जो कॉर्नर हुआ है, और सिंध में, और बिलखुसूस चलें कराची से ही बात कर लेते हैं, कि आपको लगता है कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए? क्योंकि फिर आप भी तो जम के मुकाबला करें ना। जब आप आज आप कह रहे हैं कि हम रिट्रीव करेंगे अपनी पुरानी सीट्स को, तो आपके सामने आपका मद्दे मुकाबल तो हो ना। आपको लगता है कि मुकाबला? मेरे ख्याल में देखें, जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इलेक्शन के बारे में इतनी वाज़ेह बात कर दी, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसी पिटीशन नहीं जा सकती अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो? अच्छा, ठीक है। वहां से कोई, फिर इलेक्शन कमीशन ने जब कोड ऑफ कंडक्ट के लिए बुलाया तो पीटीआई के नुमाइंदे वहां गए ना, तो अपना भरपूर मुकदमा बिल्कुल लेकर लेके, बिल्कुल। कि अगर ऐसा है जैसा कि वो ये दावा करते हैं कि उनके कुछ लोग जो गिरफ्तार हैं वो रिलीज होते हैं, लेकिन उन्हें फिर
गिरफ्तार कर लिया जाता है, जी, इसलिए तो ये सारी बातें तो उन्हें इंसानी हुकूक की तंजीमों से लेकर, सिविल सोसाइटी से लेकर, अदालतों से लेकर और बाकी सियासी जमातों को भी तो इंगेज करना चाहिए। उन्होंने इंगेज कहाँ किया? बाकी सियासी जमातों की हिमायत उन्होंने हासिल करने की बात कहाँ की? वो तो अगर आज भी अपनी उसी अकड़ और सिर्फ अकेले इमरान खान के औरा, कैरिज्मा या उसके दो नुकाती एजेंडे पर ही कर रहे हैं, तो भाई कितने साल और ये आपकी 3.25 साल की कारकर्दगी भी तो जब आप अवाम की अदालत में जाएंगे देखी जाएगी। और हमने तो कह दिया कि हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। आपने देखिए MQM ने बॉयकॉट किया, लेकिन आपने क्या कराची वालों का साथ दिया इस नारे पर कि 50 सीटों के खसारे से हम इलेक्शन में किस मुंह से जाएं? ठीक हो गया, हम लेकिन अब मेरे पास इलेक्शन इसलिए डॉक्टर साहब, मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है, मैं 2-3 पीटीआई ने इलेक्शन क्यों लड़ा? MQM के साथ खड़ी होती। ठीक हो गया, मैं आपकी बात समझ गई हूं। मुझे सिर्फ 2 सवालों के जवाब दीजिए क्योंकि मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। डॉक्टर साहब ये फरमा दें कि कुछ लोगों को क्या जबरी तौर पर या सेफ हाउसेस के जरिए आपकी जमात में शामिल करवाया जा रहा है? ऐसा होता तो पीटीआई के बहुत सारे लोग जिन्होंने पीटीआई मुझे वैसे पता भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि MQM में जाने की बातें की जा रही हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने पीटीआई छोड़ी और अगर छोड़कर किसी के कहने पर वो गए कहीं इस्तेहकाम में पाकिस्तान में गए ना जैसे, तो वो फिर MQM की तरफ भी तो वो अपनी मर्जी से फैसला कर रहे हैं ना। पार्टी छोड़ने का फैसला भी फिर मर्जी से कर रहे हैं और किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। किसी और के ऊपर फिर इल्जाम डालना बुरा है, वरना सबसे बेहतर तो MQM चॉइस थी। ठीक, उनके लिए ठीक, क्योंकि उनके साथ हम तो पीटीआई को एक वक्त में समझते थे कि ये एक नेशनल लेवल की MQM है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ तशनीकी रह गई है, मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला, पढ़े लिखों की बात कर रहे हैं जब उनको नहीं मिला, वही मौरूसी। अब तो आप ही का दौर है डॉक्टर साहब, आप आइंदा आने वाले दिनों में हम आप ही को बुलाएंगे और आप ही की सुनेंगे इलेक्शन। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। बाकी सबका वक्त आया है, हमारा दौर आया और हमारा मतलब मजलूमों का, महरूमों का, महकूमों का 98% गैर मराद याफ्ता। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, इस तशनगी को किसी और रोज पर रख लेते हैं, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए डॉक्टर फारूक सईद, कन्वीनर MQM पाकिस्तान, कह रहे हैं हमारा दौर आया ही चाहता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर ये जो महंगाई का दौर आया है, इस दौर में दराज का भी एक दौर आया है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे और मैंने ब्रेक पे जाते हुए कहा कि महंगाई से जाहिर है हम सभी बहुत परेशान हैं और कुछ बातें ऐसा लगता है कि सिर्फ लफ्जी होती हैं, लेकिन हकीकत हाल यही है। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स अगर मैं कहूँ आपसे एप्लीकेशन जो है वो है दराज, और दराज की 11/11 जो सेल है इस पर सबकी ही नजरें हैं और तमाम ही लोग, शायद आप लोग अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर भी मुख्तलिफ एड्स देख रहे होंगे, एडवर्टिजमेंट देख रहे होंगे, लेकिन इनकी वाकई ये जैसे कहना चाहिए ना धमाकेदार सेल होती है और जिसे कहते हैं कि लग्जरी से लेकर आम जिंदगी के इस्तेमाल की चीजें जो हैं वो बहुत ही अच्छे प्राइस पर, डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको मिल जाती हैं। इस दफा जो मजमूई तौर पर डिस्काउंट है वो तकरीबन 1 अरब 50 करोड़ रुपए का है, जो कि दराज इस वक्त अपने सार्फिन को देने जा रहा है। इस दफा इनकी और भी बहुत सारी नई नई चीजें हैं जिसके लिए हम मजीद बात भी करेंगे। 11/11 की सेल पर मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अम्मार हसन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर दराज से वाया स्काइप। अम्मार बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये बताएं कि ये जो 11/11 की सेल है इस दफा लोगों में मैं एक अलग किस्म का जिसे कह सकती हूँ एक्सपेक्टेशन भी देख रही हूँ, और ये वाकई आपने जो इतना बड़ा इस दफा नंबर दिया है यानी 1 अरब 50 करोड़ का, इतनी मेगा डिस्काउंट सेल होगी तमाम मसनूआत पर? बिल्कुल जी, इस दफा हम लोग अपना जो डिस्काउंट का जो नंबर है वो 1 करोड़ रुपए तक लेके 1 अरब रुपए तक लेके गए हैं, और ये हमने एक मैसिव डिस्काउंट पाकिस्तान के सारे बड़े ब्रांड्स, सारे बड़े जो सेलर्स हैं, जो सारे बड़े बैंक्स हैं, हमारी खुद की इन्वेस्टमेंट हमने इकट्ठा करी है और ये एक नंबर हम लोगों ने सार्फिन तक लेकर आया है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर महंगाई इस वक्त इस तरीके से चल रही है कि जहां भी यूजर्स को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है वो वहां पर इंटरेस्टेड हो जाते हैं। Absolutely. तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में सब लोग अभी सेल की तलाश कर रहे होते हैं। तो दराज ये हर साल की तरह 11 नवंबर को ये सेल लगाएगा जो कि 21 नवंबर तक चलेगी। ओके, ये बताएं कि आपकी जो रिटर्न पॉलिसी है अमार साहब, वो इस दफा आप लोगों ने आपने एक्सटेंड कर दिया है, ये कितनी एक्सटेंड हुई है, जरा ये भी हमारे नाजरीन को बता दें।
जी, पहले हम अलाउ करते थे अपने कस्टमर्स को कि वो 7 दिनों के अंदर सामान वापस कर दें अगर उनको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, लेकिन इस दफा हमने वो 7 दिन से बढ़ के वो विंडो 14 दिनों की कर दी है। राइट। तो अगर आपको 14 दिनों तक अंदर आपको सामान सही नहीं समझ आ रहा तो आप वो हमें वापस कर सकते हैं। हमने घर से पिकअप करने की भी सहूलत लॉन्च कर दी है कि आप ऐप पे रिटर्न का आइकन टैप करेंगे तो हम आपके घर से पिक कर लेंगे, और 750 रुपए से कम का आइटम है तो आपको सामान वापस करने की भी जरूरत नहीं है, हम आपको पैसे रिफंड कर देंगे। अच्छा, औसतन तकरीबन दराज जो है हर महीने कोई 3.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है लोगों को उनके पैसे वापस करने में जो चीजें उनको समझ नहीं आती। अमर साहब ये तो बड़ी जिसे कहते हैं ना बड़ी अपीलिंग किस्म की सारी आप चॉइसेस बता रहे हैं, कस्टमर को ग्रैब करने वाली सारी चीजें हैं, लेकिन लोगों का ई कॉमर्स पर जो बढ़ता हुआ रुझान है वो तो बिल्कुल है। मैं देखती हूँ कि आप मोबाइल फोन्स के ऊपर लोग एप्लीकेशंस जो हैं वो ना सिर्फ डाउनलोड करते हैं बल्कि अप्रोच भी करते हैं। कितना बड़ा इफेक्ट आपको इस 11/11 की मेगा सेल में मिलता है, यानी आपका कस्टमर फॉल कितना होता है? जो आपके टारगेट्स होते हैं नंबर उससे हाई अप जाता है या कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपनी सेल को? नहीं, देखें, हर साल 11/11 पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ती है। वैसे ही दराज को अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म को देखें तो गूगल, फेसबुक और टिकटॉक के बाद दराज पाकिस्तान का चौथा बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो तकरीबन 27 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ऑन द डे ऑफ 11/11 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दराज के ऊपर कोई 60 से 70 लाख लोग आएंगे। सो आप समझें कि ये इतने बड़े बाजार है कि 60 से 70 लाख लोग प्लेटफॉर्म पे आएंगे। तो हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारे जो सारे ब्रांड्स हैं, आप समझे एबटाबाद में बैठा हुआ एक छोटा सा दुकानदार जो अपना सामान दराज के थ्रू बेचता है, और पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्रांड्स चाहे हो, सनतकार हो, तो एक पूरा इकोनॉमिक व्हील हम हिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साल के आखिर में ज्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही होती है। तो 11/11 की वजह से एक रुझान तेजी हो जाती है साल खत्म होते हुए। वैसे भी इंटरनेशनल भी हम देखते हैं ना, हमारा ये होता है कि ब्लैक फ्राइडे होता है, दुनिया भर में सेल लगना शुरू होती है। पाकिस्तान में ऐसा कोई मैकेनिज्म था नहीं, लेकिन आप लोगों ने इसको जैसे कहते हैं सही टाइम पर हिट किया और उसकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी हुई है ऑन टाइम। लेकिन ये फरमाएं अमर साहब कि इस दफा के टारगेट्स आपने कहा कि तकरीबन आप कह रहे हैं 40 लाख से ऊपर तक के लोग जो हैं वो हिट करेंगे एप्लीकेशन के साथ। लेकिन मुझे ये बता दें कि इस दफा जो प्राइस रेंज है आपकी वो किन किन क्या कोई खास किस्म के प्रोडक्ट्स हैं जिस पर आपने सेल लगाई है, या ऑल आइटम सेल है? क्योंकि लोग बड़े लिमिटेड हो जाते हैं कि भाई हाउस होल्ड पर है कि नहीं है, फर्नीचर पर है कि नहीं है, तो ये थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। लेकिन दराज के ऊपर 100 से ज्यादा कैटेगरीज हैं। तो हर चीज के हर कैटेगरी के ऊपर सेल है। ऑब्वियसली ऐसे मौकों पे जब लोगों को डिस्काउंट लेना होता है तो वो ज्यादातर महंगे आइटम्स की तरफ ज्यादा उनका रुझान होता है। लोग सर्दियों में एसी खरीदते हैं ताकि सस्ती कीमत में कीमतें कम हुई हुई होती हैं। लोगों के घरों में ऑब्वियसली ये शादी सीजन भी आ रहा होता है, तो फर्नीचर की बड़ी बाइंग हो रही होती है। वहां एक दूसरे किस्म की ऑडियंस है जो कि आप समझें कि 2-2 महीने की ग्रोसरी साथ कर लेती है ताकि उनके राशन के अंदर पैसे बच जाएं। That's nice. तो इस तरह हर कैटेगरी के अंदर शॉपिंग हो रही होती है। लेकिन मैं वैसे ही आप तो ज़ाहिर है पूरा सिस्टम देख रहे हैं क्योंकि आप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का रुझान किस तरफ होता है हमारा? क्योंकि आपका जो कस्टमर है वो तो ओपन कस्टमर है ना, एक बच्चा भी देख रहा है एप्लीकेशन के थ्रू, यंगस्टर्स भी देख रहे हैं, खवातीन भी देख रही हैं। आपका जिसे कहते हैं कॉमन कस्टमर कौन है जो ज्यादा फॉल करता है आपकी तरफ? देखिए, हमारी 3 सबसे टॉप कैटेगरीज जाती हैं 11/11 में। एक है मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा है फैशन एंड ब्यूटी, और तीसरा जो है वो हम कहते हैं होम एंड डेकोर। अच्छा, तो ये 3 कैटेगरियां हमारे यहाँ टॉप पे जाती हैं 11/11। चलें अमर साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ और बात करते हैं 11/11 की दराज की सेल पर, जो कि सस्ता, अच्छा, खरीदार और जो महंगाई है उसकी कमर तोड़ने के लिए दराज का ये सारा प्लान है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद बात करते हैं।
वेलकम बैक। महंगाई में दराज की बड़ी डिस्काउंट सेल है 11/11 और इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद अम्मार हसन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर दराज, मौजूद हैं वाया स्काइप। अम्मार साहब, एक शायद हमारे देखने वालों के लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है ये, और मेरा ख्याल है जवाब भी इसका इंटरेस्टिंग ही होगा आपके पास। लोग आजकल ट्रेंड्स की बड़ी बातें होती हैं, तो आजकल क्या ट्रेंड है? ज्यादातर जो शॉपिंग है ई कॉमर्स के हवाले से बिलखुसूस क्या ट्रेंडिंग में है, और इस पर दराज जो है वो किस तरह फैसिलिटेट कर रहा है कस्टमर्स को? जी, देखिए, ट्रेंड ऑब्वियसली जिस तरह मार्केट चल रही होती है उसी तरह चल रहा होता है, और हम इतने बड़ा डेटा सेट के ऊपर बैठे हैं तो हम नॉर्मली ये देख रहे हैं कि जो आवाम है वो उनकी शॉपिंग की तादाद तो बढ़ रही है, लेकिन उन्होंने सस्ती चीजें लेना स्टार्ट कर दी हैं। जो लोग 1.5 टन का एसी लेते थे वो 1 टन के एसी पे आ गए हैं। तो उन लोगों ने अपनी अपनी, जो लोग 2,500 रुपए के डाइपर्स लेते थे वो अब 1,800 के डाइपर्स पे आ गए। एक एवरेज खातून अगर 3,000 के लॉन का सूट लेती थी तो वो अब 2,500 तक के 3 पीस सूट लेने पे आ गई हैं। इस तरह के रुझान नजर आ रहे हैं महंगाई को देखते हुए। जो यंग आवाम है उनके ऑब्वियसली ट्रेंड्स बिल्कुल अलग हैं। अच्छा। हम एक बड़ी यूनिक ट्रेंड देख रहे थे कि मर्दों की ज्वेलरियां बड़ी बिकना शुरू हो गई हैं। जो फ्रेग्रेंसेस हैं उनका रुझान बहुत बढ़ गया है। हम ये भी देख रहे हैं कि जो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे मोरिंगा पाउडर, जी। राइस सीड्स, इस तरीके की लोगों में ऑर्गेनिक हेल्थ की सप्लीमेंट्स की बड़ी डिमांड हो गई है। सो बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स नजर आ रही होती हैं कि लोग किस किस तरफ रुझान उनका बढ़ रहा है। वेल, विश यू गुड लक। अमार साहब की 11/11 की धमाकेदार सेल जो है एक मरतबा फिर दराज को मजीद बूस्ट करे। वेल, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महंगाई से बचने का रास्ता है पास 11/11 की डिस्काउंट सेल। सो लेट्स सी लोग क्या क्या चीजें जो है वो यहाँ से बाय करते हैं और किस तरह का कस्टमर बिहेवियर भी देखने को मिलता है, और खुद दराज किस तरह से जो है फैसिलिटेट करता है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।